सत श्री अकाल। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ चैनल ਤੇ स्वागत है। फस्ट क्वेश्चन जी, WTO ਦੀ फुल फॉर्म की है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्री ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नैक्सट जी, WTO किस नूं चेंज करके बनिया, सक्सीड करके बनिया? ऑप्शन ए गेट, बी जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नॉट ऑफ द करैक्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बोथ। WTO गेट नूं सक्सीड करके बनिया। गेट की फुल फॉर्म जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। नैक्सट जी, ऑर्गवे राउंड 1986-94 ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਲਟੀਲੈਟਰਲ ਟ੍ਰੇਡ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ WTO ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? 1 ਜਨਵਰੀ 1995, 5 ਜਨਵਰੀ 1995, 1 ਜਨਵਰੀ 1994, 5 जनवरी 1994। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 1995। ऑर्गवे राउंड 1986 ते 94 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ PYQ है। ऑर्गवे राउंड WTO ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ है। नैक्सट जी, मल्टीलैटरल ट्रेड ਵਿੱਚ टैरिफ ਨੂੰ घट करन लई 23 कंट्रीज़ ने जनेवा विच गलबात कीती। ये किहड़े साल हुई? 1947, 1 जनवरी 1948, 5 जनवरी 1999, ऑप्शन नंबर डी नॉट ऑफ द करैक्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1947 विच 23 कंट्रीज़ ने जनेवा विच मल्टीलैटरल ट्रेड टैरिफ नूं घट करन लई गलबात कीती। नैक्सट जी, मल्टीलैटरल ट्रेड विच टैरिफ नूं घट करन लई 23 कंट्रीज़ ने जनेवा विच 1947 नूं मीटिंग कीती, जिस राही गेट फोर्स विच आया। गेट किस तरीक नूं अपना काम करना शुरू किया? 1947, 1 जनवरी 1948, 5 जनवरी 1999, ऑप्शन नंबर डी नॉट ऑफ द करैक्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 1948 नूं गेट ने काम करना शुरू किया। नैक्सट जी, विच ऑर्गेनाइजेशन इन्हां विचों किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन एंटर गौरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनैशनल ट्रेड नूं रैगूलेशन करन नाल संबंधित है? WTO, WB वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर सी IMF इंटरनैशनल मॉनेटरी फंड, नॉट ऑफ द करैक्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए WTO। ये इंटरनैशनल ट्रेड नूं रैगूलेशन करन लई बनाया गया इंटर गौरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। नैक्सट जी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO 1 जनवरी 1995 नूं होंद विच आया। ये किस एग्रीमेंट के अधीन आया? मराकस एग्रीमेंट, कनेडियन एग्रीमेंट, ऑप्शन सी बोथ ऑफ द करैक्ट, ऑप्शन डी नॉट ऑफ द करैक्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मराकस एग्रीमेंट के अधीन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव होया 1 जनवरी 1995। नैक्सट जी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 नूं मराकस एग्रीमेंट के अधीन 123 कंट्री ने साइन किए। ये किस साल किए?
15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1994, 1 ਜਨਵਰੀ 1995, 1948, 1 ਜਨਵਰੀ 1980। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1994 ਨੂੰ ਮਰਾਕਸ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ 123 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ, WTO ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਬਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ? ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। WTO ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਬਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ, ਦੀ 12th ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ MC12 ਇਹ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਅਸਟਾਨਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿਸ ਸਾਲ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ? 2020, 2021, 2018, 2017? ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ 2018 ਨੂੰ 12th ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਸਟਾਨਾ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ, WTO ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼? ਸੈੱਟ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਸ ਰੂਲ, ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਏ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਨੀਟਰਿੰਗ ਫਰਦਰ ਟਰੇਡ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਟਰੇਡ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ, ਟੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਟਰੇਡ, ਟਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ, ਟੂ ਹੈਲਪ ਇਨ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਟੂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਫਰੋਮ ਟਰੇਡ, ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਟਰੇਡ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ F ਆਲ ਆਫ ਦੀਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ WTO ਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ, ਦੀ IMF ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੇਟਰੀ ਫੰਡ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC। ਨੈਕਸਟ ਜੀ, IMF ਜੋ ਕਿ ਫਾਰਮਡ ਇਨ 1944 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ? ਆਪਸ਼ਨ A ਬ੍ਰੈਟਨ ਵੁਡਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਗੇਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਟਰੇਡ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਬੋਥ, ਆਪਸ਼ਨ D ਨਨ? ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਬ੍ਰੈਟਨ ਵੁਡਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ IMF ਫਾਰਮਡ ਹੋਇਆ 1944 ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ, IMF ਫਾਰਮਡ ਇਨ 1944 ਬ੍ਰੈਟਨ ਵੁਡਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਆਪਸ਼ਨ A ਹੈਰੀ ਡੈਕਸਟਰ ਵਾਈਟ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਜੌਨ ਮੈਨਾਰਡ ਕੀਨਸ, C ਬੋਥ, ਆਪਸ਼ਨ D ਨਾਟ ਆਫ ਦੀ ਕਰੈਕਟ? ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਬੋਥ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ IMF ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਬ੍ਰੈਟਨ ਵੁਡਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ, ਦੀ IMF ਕੇਮ ਇਨਟੂ ਫਾਰਮਲੀ ਇਨਟੂ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, IMF ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ? 1945 ਤੇ 30, 1945 29, 1944 30, 1944 ਤੇ 29? ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B 1945 ਐਂਡ 29। IMF ਨੇ ਫਾਰਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
1945 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ 29 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਗੀਤਾ ਗੋਪੀਨਾਥ was appointed as a chief economist of IMF from which year? ਗੀਤਾ ਗੋਪੀਨਾਥ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 1 ਅਕਤੂਬਰ 2018, 2 ਅਕਤੂਬਰ 2020, 1 ਅਕਤੂਬਰ 2021। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਨਾਟ ਆਫ ਦੀ ਕਰੈਕਟ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2018। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।